तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करुछंदी मातृरचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 76। प्रभु लिखुछंदी आपणार व्यवहारिक ओ वैज्ञानिक संगठन एवं कर्मदक्षतार क्षेत्र रे यूरोप केते गर्व अनुभव करुछि। तार सही संगठन चरम सीमा रे आसी पहुंचीबा पर्यंत मु अपेक्षा करिछि। सेतेबेले गोटे पिला आसी ताकू ध्वंस करि देबो। एटा 1971 डिसेम्बर मासरे ए सूत्रावली उत्सव उपरे मा टिप्पणी देइथिले। ए सूत्रावली रे प्रभु जो लेखुचंदी जे बाहरर जड़ विज्ञान को नेइकरी जो यूरोप गर्व करुछि ता पूर्वरु क्लियर कले 74-75 रे जे व्यवहारिक ज्ञान सूत्रावली हवा उचित ता ठीक, किंतु ताहा ही सर्वोत्तम। एई प्रकारर जो धारणा ताहा होछि एक भ्रम एवं जो विधि जो नियम जहाँ भी तैयारी हबो ताहा सर्वोत्तम सत्य को आधारित करी जदि तैयारी न होउछि तेबे ताहा घातक परि कार्य करे। एवं सेतबेले कहिले जे एपरि कि आध्यात्मिक मार्ग रे भी जणे जेतो जाय कि किछि प्राप्त करूछि भगवान को प्राप्त करूछि सेतबेले से जदि कहला एइटा ही एकमात्र मार्ग तेबे ताहा मध्य घातक परि कार्य करे। वर्तमान एई सूत्र रे प्रभु कहउचंदी जो यूरोप जो गर्व करूछि मु अपेक्षा करिछि ये संगठन र चरम सीमा रे पहुंचीबा पर्यंत सेतबेले गोटे पिला आसी ताकू ध्वंस करिदेबो। ता माने जो भाबरे जो संगठन जो वैज्ञानिक बा बाहरर जो स्थूल विज्ञान को नेइकरी जो से माने गर्व करूचंती बा ताकू तार बडिमा करूचंती ताहा जे प्रकृत रे पूर्ण ज्ञान बा परमंक आड़कू नहीं जाऊ नाही से कथाटी को प्रभु एठी जणेबा को चाहउचंती द टाइम विल कम जेतेबेले तार किछि अस्तित्व रहइबो नै। तनो एही सूत्र गुडिक जेतेबेले बुलेटिन प्रकाशित होइतिला सेतेबेले आपण कहितिले जे सेथिरु एइटी को बाद देबा को पड़िबो। एही सूत्रटी भारी रहस्यमय ओ यार प्रकृत अर्थ बुझिबा लागि मोर खूब इच्छा होउची, मात्र मोर से कथा जानिबा को मते भारी आग्रह होउची। वर्तमान ताहाको प्रकाश करा जाय परिबो कि नहीं? तबरे मा को से श्रीरंद सेठी केउठा लिखचंदे ओडी कहले सूत्रावली रे। हां मात्र से तो सेपरि कोनसी विशेष पुस्तक लिखि नांती। एही उक्ति गुडी को एणु तेणु संग्रह करी एकत्र करा जायछि। ये को नाइ नाइ सेपरि होई नाही। श्रीरंद मन रे जेतेबेले जेउ सूत्रटी आसी पहुंची जाउतिला से ताहाको एक स्वतंत्र टीपा खाता रे लिखि रखुथिले एवं यही सूत्रटी होची से गुडी को मध्यनु गोटिए। तापर सेठी लेखचंती जे वस्तुतः एपरि एक टीपा खाता अछि जेउथिरे कि सबु जाक सूत्र लिखा जायछि, मात्र जेते दूर बोध होउछि ताहा आउ केउठा टीपा होई आसीछि
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଉଛି ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇ ଲିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ମା ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତେବେ ସେଇଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାତ୍ର ସିଏ ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। ହଁ, କେବଳ ସେଇ ଶକ୍ତିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିହେବ, ଭୂମିଟିକୁ କଦାପି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଭୂମିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇହେବ। ହଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁରୋପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିହେବ। ହଁ, ମାତ୍ର ସେ ପିଲାଟି କିଏ? ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏଇ କଥାଟି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଘଟଣା ରୂପେ ଘଟିଲା। ଏଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ହେଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ପଚାରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ବରଂ ବାଦ ଦେବା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଠିକ ଓଲଟା ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟିକୁ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ମାତ୍ର ସେ ସମୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତଥାପି ଭାବୁନାହିଁ। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ସମୟ, ତାହା କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ସେଠି ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ସେଇ ପିଲାଟି କଥା କୁହାହେଇଛି, ମୁଁ ପଚରା ହଉଛି ଯେ ସେଇ ପିଲାଟି ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ଜଗତର ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ସେପରି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପିଲାଟି ଥରେ ମୁରୁକି ହସିଦେବ ଓ ସମଗ୍ର ଗଠନଟିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବ। ମା କହୁଛି ହଁ, ତା ବେଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ବେଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଇ ଶକ୍ତିଟିର ତୁମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ମା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯୋଉ କଥା କୁହା ହଉଛି ସେ ଭୂମିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହା ହଉନି। ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଗର୍ବ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିଟିର ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାଟି କଥା କୁହାହଉଛନ୍ତି ସେଟା ନୂତନ ଜଗତର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପେକ୍ଷିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ତା ଆଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମକୁ ସେଟା କଣ ଲାଗୁଛି ନା ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି, ଯାଦୁ ଲାଗୁଛି, ମିରାକଲ ବୋଲି ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଯେମିତି କିି ଆପଣ କହିବେ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ପାଣି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର କଲି ମନ୍ତ୍ର କଲି ମନ୍ତ୍ର କଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କହିଲି ଟିକେ ଫୁଙ୍କ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କରି ଫୁଙ୍କୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କହିବେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବୁଲେଇ 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 ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଙ୍କେଇ ଫୁଙ୍କେଇ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଆଣିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ଅରେଞ୍ଜ କଲର ହବ, ତାପରେ ପିଙ୍କ କଲର ହେଇ ହେଇକା ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଯୋଉ କେମିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଫଳରେ ତାର ଯୋଉ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସେଇଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହଁ ବାବା ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରରେ ବା ଏଇଟା ଯାଦୁରେ ସେମାନେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ୟୁରୋପ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇକରି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଧୂଳିସାତ ହବନି, ସେ ଯୋଉ ଭାବ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା, ତାହା ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ତା ଆଗରେ ଏଗୁଡାକର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ବଡିମା ଦେଖିବାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ।